یہ ملفوظات میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، کافر کا فتویٰ تب لگتا ہے، بات سنو نا، سن لیں صحابت تکفیر آپ پوری کر دیں کیونکہ دیکھو یہ تو اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ چلیں میرا ٹائم شروع ہے، سنے پہ نہیں، آپ نے سنے میری بات سنے ٹائم آن جی۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا بڑی کلا بازیاں کھائیں، مولانا صاحب تہاڈی عمر کو نہیں رہی مناظرے کرن دی، بات کر کے بھول جاتے ہیں آپ لوگ، بات برداشت کرو نہیں، برداشت ہونی چاہیے، آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دوران گفتگو سارے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا، سید احمد کون ہے شہید، ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسرا جو عبدالحی ہے بھڑانوی وہ کون ہے، انہوں نے کہا وہ کون ہے کافر، انہوں نے کہا وہ کون ہے حنفی، ساتھ یہ لفظ بریلوی بولتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ وہ مصطلح بریلوی ہے۔ اطلاع عرض ہے وہ بریلی کا رہنے والا تھا، وہ ہے کون، یہ میرے پاس موجود فتاوی سنیا، لگاؤ ذرا قریب لگاؤ، یہ لکھا ہوا ہے، یہ بات وہابیت کی تاریخ میں صفحہ نمبر 99 واضح طور پر موجود ہے کہ وہابی کی اصطلاح کا عمومی اطلاق جماعت اہل حدیث پر ہوتا ہے۔ سید احمد شہید سنے نے جسے کافر کہہ چکے ہیں، شہید، اور دسو مسلمانوں کافر نو شہید آکھن والا کون ہے؟ اچھا خود کہا ہے نا اپنی زبان سے کہ کافر ہے، اچھا سید احمد شہید کی جماعت میں فی الحقیقت اہل حدیث ہی کا غلبہ تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جس سید احمد شہید کو یہ لفظ بریلوی پہ زور دیتے تھے، یہ بریلی کا رہنے والا تھا، یہ ہے کون، ہم کھل کے کہتے ہیں یہ ہے کافر۔ وہ گھنٹہ ضائع کیوں کیتا نے، آخر منوایا قریشی سید حسین دے شاگرد نے، رہ گئی بات ملفوظات، خیانت کیوں کی آپ نے۔ میرا مسلک یہ ہے کہ ایم اسماعیل دہلوی یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے، بسم اللہ نہیں کریں گے، آپ سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا یہ کہہ رہا ہے، آگے سنیں، یہ کس کی یہ امام احمد رضا بریلوی جس کو انہوں نے غلط حوالہ پیش کیا، البتہ غلام احمد قادیانی، سید احمد جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، خلیل احمد، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی، ان لوگوں کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا اب سنیں، سنتے جائیں، میں اب بات کو کلوز کرنے لگوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا میں نے درجن بھر کتابوں کا حوالہ دیا کہ یہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل نے لکھی، اپنی زبان سے اب لوگوں نے جسے دوبارہ جو عبارت پڑھائی تھی انہوں نے خود کہا تھا اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی، دفاع کیا، ان کی 12 کتابوں نے اس عبارت کا دفاع کیا، اور دسو کافران کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ اب میں یہ کہتا ہوں یہ مولوی صاحب کی کتاب ہے، آئیے عقیدہ سیکھیں، آئیے کتوں آ گیا، مولوی صاحب کتوں آ گیا، یہ درمیان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے تکلیف جدو پھر ساڑی سٹ لگنی نہ پھر اور بابا جی تہاڈی عمر نہیں باشو سٹاں کھان جو پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان، اچھا ایک منٹ سنو جی، پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان اینا دی کتاب، اچھا سنیں، اور نام تے کس طرح لکھے ہوئے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان، صراط مستقیم دے ہوئے، اور کتاب آپ کے پاس ہے صراط مستقیم؟ ہمارے پاس نہیں ہے کتاب صراط مستقیم، ہوگی انشاءاللہ دے دیں گے۔ پر یہ اور اے ہوتے ہیں کس کا نام لکھے ہوئے، طالب الرحمان، ایک ہی لکھے ہوئے شاہ اسماعیل۔ یار خدا کا واسطہ ہو، اور تم دنیا دار ہو، تم پڑھے لکھے انسان ہو، اور کتاب کسا دی ہوئے تو وچ کوئی بڑھ جاتا ہے، یہ ان کے مکتبے کی چھپی کتابیں، ڈرامہ لگائے لوگوں کو فضول لگا رہے ہو۔ اب سنو آگے سنو، اگلی بات سنو، عبارات میں اگلی پیش کرنے جا رہا ہوں،
चोई साहब एक गाली है बस ये सदर मुनाजिर मैं बोलूंगा मैं बारात आगे पेश करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा बड़े भाई की, हमें मैंने पहले कहा कि नबी अगर किसी को बड़ा भाई कह दे उसका हक है, और उम्मती को यह हक नहीं पहुंचता कि नबी के कहे हुए अल्फाज को अपने ऊपर फिट करे। नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और कोई बेईमान है हदीस उठ के कह दे नबी जालिम है, तो मैं कहता हूं उस पर लानती होने में कोई शक होगा नहीं। हमारा एतराज ये है सिर्फ इस किताब तक़वियतुल ईमान, जिसको इन्होंने कहा ये इसका मानना ईमान और इसका इनकार कुफर। ओ मौलवी साहब ने किताब मंगवाई, उस तक चुप करके सऊदीया दे रियाल समझ के खा गए, कल इंतकार ही कोई नहीं मारा, चुप बोले नहीं कि हाँ या ना। अब मैं कहना चाहता हूं क्या ये है दीन कि नबी का अदब कितना करना चाहिए? और बात सुनो, ये मेरा बड़ा भाई है, मैं काफिर हो गया? नहीं। और बोला मैं काफिर हो गया? नहीं। ये मेरा भाई है, मैं इसको थप्पड़ मारता हूं, मैं काफिर हो जाऊंगा? नहीं। और नबी की बारगाह पे ये मकाम है, नबी के बाल की तो इनको बंदा काफिर हो जाता है। अब सुनो आगे ये बात, इन्हां दा कौमी गुस्ताखी, मुसलमानों दिल दे हाथ रख के जरा पैना हो, मैं इनकी गुस्ताखियां दिखाने लगा हूं आपको। ये किताब और फुलजादी, ये नवाब भोपाली साहब, ये उनकी किताब है। सुनो, इसके अंदर लिखा हुआ है नबी के मजार को या वली के मजार को गिराना वाजिब है। ये मेरे पास मौजूद है, ये तोहफा वहाबिया इस्माइल गजनवी, इसके अंदर लिखे हैं आजकल अंबिया और सालिहीन की कुबूर और उन कब्रों पर बने हुए उनकी कब्रें और उन कब्रों पर बने हुए कुब्बे ये बुत हैं। ये आ गई किताब कुब्बे और मज़ारात, अर्रौज़तुन नदिया, नवाब सदीक हसन भोपाली, उसके हवाले से लिखते हैं चाहे नबी हो या वली हो उसकी कब्र को गिराना वाजिब। ये मेरे पास आ गई किताब रौज़तुन नदिया, इसके अंदर भी यही इबारत लिखी है। और मुसलमानों, मैं तुम्हें ये इसी तरह ये फतहुल मजीद ले आओ, किताबें दिखाते जाओ। ये मेरे पास हिदायतुल मुस्तफीद, इन किताबों में मौजूद है नबी की कब्र क्या है जी? बुत है। और बुत का गिराना क्या है? वाजिब है। मुसलमानों, और दिलों पे हाथ रख के मैं तुमसे सवाल करता हूँ, मेरे मुस्तफा का रोजा और जिसको देखने के लिए मुसलमान का सीना तड़प रहा होता है उसको बुत कहकर उसको गिराना वाजिब कहकर ये गुस्ताखी नहीं तो क्या है? गुस्ताखी है। मैं कहता हूँ आगे सुनो, आगे सुनो। मैं सवाल करता हूँ, आज अगर यहूदियों का कोई वजीर ये फतवा दे दे, ये बयान जारी कर दे, लोगों मुसलमानों सुनो, यहूदियों का कोई मिनिस्टर ये दे दे कि मैं मोहम्मद के रोजे को गिराऊंगा, बताओ पूरी दुनिया का मुसलमान सर आप एहतजाज बनेगा कि नहीं? और इनका फतवा और इस फतवे, इस गुस्ताखी के फतवे ने आगे देखो क्या काम खिलाया। दिखाओ मुझे किताबें। मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा के हजारों मज़ारात को गिरा दिया गया, मिस्कात से देखा। गिराने पर अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बात नहीं करनी, ये टाइम सेकंड ज्यादा है। मैं सिर्फ आप लोगों को मुसलमानों तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, देखो ये अपने मुंह से कहेंगे नबी का मजार बुत है, और कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि जितने बुत हैं ये जहन्नुम में जाएंगे। ओ मौलवी, और दिल पे हाथ रख के कह दे, अगर ईमान करीब भी आया है तो कह दे कि क्या रसूलुल्लाह की कब्र जहन्नुम में जाएगी? और फिर आगे इनका जुल्म यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मेरे मुस्तफा करीम की वालिदा माजिदा सैयदा हजरत आमिना का मजार गिरा दिया गया, हजारों सहाबा के मजारात को गिराया गया। और ये अहले हदीस, ये जो मज़ाहिर कहते हैं हम किताब और सुन्नत की दर्स लेने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम किताब और सुन्नत। ओ मुसलमान, अगर तुझे होश ना आया तो ये जितने दुनिया में निशान अजमतों के उनको खत्म कर देंगे। ये मेरे पास मौजूद है दोस्तों, जिसने देखना हो वो देख ले। ये 1326 हिजरी के ये जन्नतुल बकी की तस्वीर है, जिसमें ये मेरे मुस्तफा के सहाबा के मज़ारात आपको नजर आ रहे हैं। और आज की तस्वीर अगर देखनी है तो आप देखकर हैरान रह गए। ये देखें किधर गए वो मजार, बिल्डोजर चला दिया गया। और मुसलमानों, मेरे रसूल ने फरमाया किसी मुसलमान की